ወደ ፀሐይ መውጫ ነው እየሄድን ያለ ነው። አሁን ወደ አውሮፓ ወደ ፀሐይ ወደ ምዕራብ ነው እንጂ ወደ ፀሐይ የምትወጣበት አይደለም። አሁን ሁላችንም በቃ አወቅን መንገድ እንደሳትን ማለት ነው። Seenaa ilma Oromoo kana nama meeqan keessantu beeka laataam? Nama foon namaa nyaate Seenaa ilma Oromoo kana nama meeqan keessantu beeka laataam? Nama foon namaa nyaate lubbuusaa olfateem. Lubbuu Waaqayyo hinduutu jedhe eenyumtu ajjeesuu hin danda'uum. Miidiyaaleen garagaraa CNN, BBC, Aljeeriyaa, Sky News fi miidiyaaleen gurguddaan addunyaarra jiran walharkaa fuudhanii seenaa ilma Oromoo kanaa gabaasaa jiruum. Amanuuf namatti ulfaataa, abjuus namatti fakkaataam. Dhugaas hin se'amuum. Namoonni baay'eenis seenaan kun dhugaa miti, kun fiilmiidha jechaa jiruum. Maal kana qofaareem? Addunyaarraa namoonni hedduunis seenaan namicha kanaa fiilmitti jijjiiramee addunyaaf dhiyaachuu qaba kan jedhanis hedduudhaam. Abbaan seenaa kanaa Muhammed Adam Ogaa jedhamaam. Yeroo ammaa kanas dhageettii guddaa argate karaa fuula TikTokiitiin namoota garagaraa bashannansiisaa jiraam. Biyya Oromiyaa godina Harargee magaalaa Baddeessaatti dhalatee guddateem. Haa ta'u malee Muhammed Adam Ogaa jireenya isaa jijjiiruuf namni filannoo baay'ee akkuma filatu innis filannoo tokko filatee tureem. Filannoon isaas gara biyya bakkeetti godaanuudhaam. Muhammed Adam Ogaa yeroo Itoophiyaa fi Eertiraan wal-lolaa turan keessa innis gara Itoophiyaa ta'uutiin Eertiraa lolaa tureeraam. Sana keessattis tooftaawwan garagaraa fudhatee ni qabaam. Egaa seenaan Muhammed Adam Ogaa kana qofa mitiim. Kana boodas gara loltoota waraana bilisummaa Oromoo yookaan ABO'ttis makamee Eertiraa keessatti leenjii garagaraa fudhateeraam. Achi keessattis yeroo dheeraaf erga tajaajilee booddee gara biyya Sudaanitti imaleem. Egaa jiruuf jireenya isaa gaggeeffachaa ammas Muhammed Adam Ogaa hin teenyeem. Sudaan irraa gara Liibiyaatti imaleem. Liibiyaa kanas waggoota hedduuf erga jiraatee maallaqa walitti qabatee booda hiriyoota isaa ardii Awurooppaa Jaarman jiraatan quba qabaateem. Ammas kutaa Liibiyaa keessa taa'ee waa tokko murteeffateem. Du'aa fi biyya Awurooppaa gahuudhaam. Yookaan karaattan du'aa yookaan immoo biyyicha nan gaha kan jedhu murtoo murteeffateem. Kanarraa ka'uutiinis Liibiyaa keessatti maallaqa walitti qabate sanaan dallaalaa faana wal baree gara biyya Awurooppaatti ce'uuf ni murteesseem. Achis kan inni gahuu danda'u jaalbaa fayyadamee galaana Meditiraaniyaanii addaan kutuun tureem. Gaafa Agusti tokko Liibiyaarraa gara Awurooppaatti imaluuf jaalbaa isaa yaabbateem. Muhammed Adam Agoo qobaasaa hin turreem. Isa wajjin jaalbaa kanaan kan imalan namoota 14 turaniim. Namoota 14 kana keessaas tokko dubartii ulfaa turteem. Tokkoon isaanii namoonni jaalbaa kana keessa jiran dallaalaaf doolaara 700 kaffalaniiruum. Gara biyya Awurooppaa magaalaa Maaltaa jedhamtu akka qubatanii fi hunduma isaaniitti himamee jaalbaa kana yaabbataniim. Jaalbaa kanarras kallattii kan isaan agarsiisu GPS tureem. GPS'n kunis hunduma isaaniif illee haaraa tureem. Namni agarsiistuu kallattii kana sirriitti ilaaluu danda'uu fi muuxannoo isaa qabu isaan keessa hin turreem. Haa ta'u malee garuu isaan ni geenya jedhanii akkaataama itti agarsiifameen GPS isaanii ilaallachaa jaalbaa isaanii yaabbatanii daandii isaanii eegalaniim. Ta'u malee garuu otooma imalanii daandiin kun harkaa baduutiin asii fi achi otoo jooranii takka as goraa takka achi goraa otoo deddeemanii jaalbaan isaanii beenzila fixatteem. Haaluma kanaan otoo jiranii ammas GPS isaan harkatti qabatanii jiranillee baatirii yookaanis immoo ibsaa harkatti fixateem. Egaa amma falli jara kanaa maalidhaam? Bitaarraan, mirgaarraan, duubaaf fuulduraan kan itti argamu galaana qofaam. Egaa abdiin isaanii itti dukkanoofte. Maal ta'a manaa ba'uun keenya hafeera ta'ee? Maal ta'a rakkinuma sana keessa jiraanne irra ta'ee? Maaliif manaa baane kan jedhu gaabbii fi of nyaata guddaa keessa galaniim.
amma egaa ni du'umoo ni jiraatu laataam falli isaanii maal fakkaata laataam namoota abdii fixanii galaana walakkaatti rakkataa jiran keessaa Muhammed Adam Agoo isa tokko tureem. Egaa hundumti isaaniiyyuu walitti haasa'anii waan abdatan wallaalaniim. Haa ta'u malee garuu abdiin xiqqoo tokko isaanirra turte. Innis immoo namoota jaalbaatiin galaana sanarra imalan kadhatanii yoo tarii isaan lubbuu isaanii baraaraniif tureem. Haa ta'u malee garuu namoonni jaalbaan galaana sanarra deeman gaafa isaan gargaarsaaf gara isaanitti iyyatan namni gurra itti qabee dhaggeeffatu tokkollee hin turreem. Namoonni hundumtuu jaalbaa isaanii offatanii callisanii bira darbaa turaniim. Egaa amma abdii isaan abdatan tokko illee hin jiruum. Akkuma kanaas heelikooftarii waaqarra barartu gara galaana kanaatti achii gadee dhiyaattee deemtuttis illee harka isaanii kaasanii itti iyyatanis kan iyya isaanii dhaggeeffate tokkollee hin jiruum. Utuma kanaan jiranii waan nyaatanii fi waan dhugan hundumaas of harkaa fixaniim. Amma waa sadiin rakkina guddaa keessa seenaniiruum. Waan nyaatan of harkaa fixaniiruum. Waan dhuganis of harkaa fixaniiruum. Inni dhumaa immoo jara kanaaf abdiin tokkollee hin jiruum. Waan abdatanis dhabaniiruum. Egaa jarri kun du'aa fi jireenya gidduutti walfalmii guddaa keessa galanii jiruum. Otoma kanaan jiranii guyyaa 5 lakkoofsisaniim. Guyyaa 5ffaa kanattis namoota jaalbaa kanarra jiran keessaa baay'een isaanii waan qaban of harkaa gatii fixaniif fincaan isaanii fincaanii dhuguu jalqabaniim. Warri kaan immoo galaana sanarraa bishaan waraabanii dhuguu jalqabaniim. Akkuma beekamu galaanni guddaan sun dhamdhama ashaboo yookaan soogiddaa qabaam. Haa ta'u malee garuu abbaan seenaa kana Muhammed Adam Agoo fincaan isaas hin dhugne galaana sanarraas bishaan sanas hin dhugneem. Inni leenjii loltummaa fudhatee gatii tureef yoo maal godhe akka dafee du'u yoo maal godhe akka lubbuusaa dheereffatu ni beekaam. Bishaan galaanaa dhamdhama ashaboo qabu kana dhuguunis akka gaarii hin taane hubatee tureem. Utuma kanaan jiranii gaafa guyyaa 5ffaa warri bishaan sana waraabanii dhuganii fi warri fincaan isaanii dhugaa turan guyyaa 5ffaatti du'uu jalqabaniim. Ammas warri lubbuun hafan abdii kutannaa fi rakkinaa fi du'aa fi jireenya faana wal falmuu ittuma fufaniim. Guyyoonnis lakkaa'amuu jalqabeem. Guyyaama guyyaadhaan namoota sana keessaa du'aa dhufaniim. Egaa hundumti isaaniiyyuu namoonni jaalbaa kana keessa jiran tokko tokkoon dhumaa adeemaniim. Nama 3 qofatu jaalbaa kanarratti hafeef. Innis Muhammed Adam Agoo fi namoota Sumaalee ta'an 2 turaniim. Jireenya isaanii jijjiiruuf haadha kofnan dabarsaa abbaa kofnan dabarsaa jedhanii of jijjiiruuf bahanii biyyoo ta'aniim. Qurxummii biyya ormaatiin nyaatamaniim. Seenaa baay'ee nama gaddisiisudha. Egaa jarri kun 3 isaanii amma falan qabaniim. Fala tokkollee obbiraa dhabanii jiruum. Muhammed Adam Agoo jara isa faana hafan kana lamaan akkas jedhee mari'ate. Egaa nuni kana booddee du'a qofa eeggataa jirraam. Waan nuti abdannu tokko illee hin jiru. Garuu lubbuu keenya waan Waaqayyo godhu gatii hin beekneef hamma dhumaatti ni eeggannaa waan jiruun ni falmannaa gochaa Waaqayyo hin beeknu jedhee mala ta'e isaanitti hime. Innis immoo namoota isaan biraa du'an kana foon isaanii nyaachuu tureem. Ta'u malee garuu hiriyoonni isaa isa bukkee jiranis falli biraa gatii hin jirreef tole jedhanii yaada kanatti waliif galaniim. Guyyaa sanaa kaasanii namoota isaan biratti du'an reeffa isaanii foon isaanii kutanii nyaachuu eegalaniim. Haaluma kanaan lubbuu isaanii yeroo muraasaaf haa tursanillee malee namoonni 2 isa bukkee jiran lubbuu isaanii oolchuu hin dandeenyeem. Guyyaa muraasa booda isaanis du'aan biraa boqotaniim. Amma Muhammed Adam Agoo qobaa isaa ta'ee jira. Fala biraas hin qabu. Abdii inni qabu yoo jiraate tokkicha Rabbi qofa. Kanaan alatti garuu du'a eeggataa jiraam. Saayitiin koo amma moo amma geessi amma moo amma hafuurri kiyya na keessaa baha jedhee eeggataa jira tureem. Egaa lubbuun Waaqayyo hin du'in jedhe tasuma illee hin duutum. Otuma inni haala kanaan jiru hiriyoonni isaa ganama biraa du'anii sa'a muraasa booda heelikooftoriin tokko barartee dhufteem. Heelikooftoriin kunis achi gadee gaafa ilaaltu lubbuu galaana walakkaatti rakkina guddaa keessa jiruu fi qobaa isaa jaalbaarraa sosocho'u argiteem. Amma abdiin naa dhumte iddoo jedhutti waan abdiin dhufee fi natti fakkaatam. Natti dukkanaa'e biiftuun koo dhihaa jirti iddoonni jedhetti waan biiftuun ganamaa irratti bahaa jirtu fakkaatam. Iddoo inni amma moo amman du'aa
ammamoo amma hafuurri koo na keessaa baati jedhetti waan rabbi biraa itti fufii jiraadhu jedhee eeyyamamee fi natti fakkaata. Helikopteriin kunis jaalbaa kanarra rakkinni akka jiru hubachuun yerooma sana funyoo achi gadee itti darbattee Muhammed Adam Agoo fuulli isaa isa ifee amma abdiin jiraachuus itti galuu eegalee dhugaa hin seenee amanuu ni dadhabee funyoo sana yerooma sana qabatee helikopteriin kunis fuutee biyyanni abdatee GPS qabatee ba'e Maaltaa hospitaala isa buusteem doktoroonni hedduunis in fayya jedhanii hin yaanneem sababni isaa dhangala'aan qaama isaa keessa jiru dhiiga dabalatee wantoonni hundumtillee takkallee keessa hin jiran tureem wanti Muhammed Adam Agoo keessa jiru hafuura isaa qofa tureem kanaafiyyuu doktoroonni dhangala'aa tokkollee gaafa keessaa dhaban kun hin jiraatu hin du'aa dhumeeraa fi amma du'aa jedhanii eegaa turaniim lubbuu waaqayyo hin duutu jedhe ammas hin duuneem aluma kanaan Muhammed Adam Agoo yaalii gahaa argatee lubbuun oolee fayyummaa isaatti deebi'ee hospitaala sana keessaa ni baheem egaa amma waan dhugaa hin fakkaatuum eenyutu amanaa eenyutus kana fudhataa egaa Muhammed Adam Agoo haala kana keessaa fi qormaata hamaa kana keessa darbee lubbuu isaa oolfachuuf foon namaa nyaate har'a biyya Faransaay jireenya bareedaa jiraataa jiraam dargaggootaa fi namoota godaansa filataniifillee akka isaan hin godaanne seenaa koo kanarraa akka baratanii fi akka isaan imala akkasii hin filanne dhaamsa isaa dhaammatee jiraam egaa namoonni baay'een keenya har'a karaa fuula miidiyaa nama kanaan bashannanaa jirraam. Egaa Muhammed Adam Agoo waan inni keessa darbe waan salphaa mitiim baga waaqayyo keessa si dabarsee baga lubbuun si oolchee ammallee jireenya gammachuu qabu jiraadhu lubbuun dheeradhu siin jennaam seenaa. ይሄ ተስፋ አልቆረጥኩም ምን መሰለህ መጀመሪያውኑ ነው እኔ ወስኜበት የገባሁት ማለት ነው ከሱዳን ሲነሳ ወደ አውሮፓ መግባት እና ህይወቴ መቀየር ወይ መንገድ ላይ መሞት እኔ ከዛ አውሮፓ ሳልገባም ከዛ በፊት ሞት ቢመጣ ምንም አይመስለኝም ነበር ከፈጣሪ በታች የረዳችኝ ነገር ቢኖር ኤርትራ ውስጥ የተማርኩት ትምህርት ነበር የሽምቅ ውጊያ ስልጠና እሺ ውጊያ ስልጠና ፓራ ኮማንዶ ሬንጀር ኮርስ ይባላል እንደው አንድ ችግር ውስጥ ስትገባ ህይወትህን ሰርቫይቨር አርግተህ ከዛ ከችግር ውስጥ መውጣት የምትችለው ብዙ ነገር ትምህርት በዛ በኤርትራ ለሁለት ጊዜ ነው ሲሰጠኝ ነበር ያ ትምህርት ነው በጣም እኔ የረዳኝ አሁን የባህር ውሃ እንደማይጠጣ ሽንት እንደማይጠጣ ሁሉ በዛን ጊዜ ነው የተማርኩት ማለት ነው እስከ አውሮፓ እስከዚህ ሲመጣ ያጋጠሙ ችግሮች ሁሉ እኔ እሱን በማስታወስ ነው ዛውያ የምትባል አንድ ባህር ዳርቻ የምትገኝ አንድ ትንሽ የሊቢያ ከተማ አለች አንድ ደላላ አለ ከሊቢያ እስከ አውሮፓ እኔ መክፈል ያለብኝ ነገር ሁሉ ከተወያየን ከተስማማን በኋላ ታክሲ ልክልኛል እኔ መሽሩ አልሐጥባ ነበር ሲኖር የነበረው መጀመሪያ ሲጠራኝ ከ3 ቀን በኋላ ተሳፈራለህ ያለ ግን እሱ ጋር ልክ እንደደረስ $700 ከተቀበለኝ በኋላ ለ5 ወር አይል ቆየ ከዛ 5 ወር አጠገቡ ካቆየኝ በኋላ አንድ ቀን ማታ ለኛ ለ15 ሰው አንድ ትንሽ ቦቲ ይሰጠናል በጀልባ ነገር ነው አዎ በጀልባ ነገር ነው በንፋስ የምትሰራ ነው በንፋስ ወማ ነገር ነው 15 ሰዎች እኛ 3 ሰው ኢትዮጵያውያን ነን ሁለት የአዲስ አበባ ልጆች የጨርቆስ ልጆች ናቸው 10ሩ ደግሞ ሶማሌ ናቸው እሺ ሁለቱ ጋና ናቸው ባልና ሚስት አሁን ማታ መንገድ ገባን ማለት ነው ልክ መንገድ እንደገባን ጂፒኤስ ያጂው ዘከሪያ ይባላል ሶማሌ ነው ጂፒኤስ ወዴት እንደሚያዝም አያውቅም አሁን አንድ ጊዜ በዚህ ሂድ ይላል አንድ ጊዜ በዚህ እያለ ማታ የሌለ ማይሆን ቦታ ካፒቴኑን ሲያመላልስ አድሮ ወጣይዋ እንዲ ወጣ ስትል አንድ በኤርትራ የተማርኩት ትምህርት ነበር አቅጣጫ አጠባበቅ ሁሉም የተጫኑ ሰዎች እንዳለ ህፃናቶች ናቸው
ትንሽ እኔ ከውስጣቸው ምራቅባት ሰው ስለሆነ እነሱም ያማከሩኛል ስደተኞች። ስለዚህ አሁን በዛ በተቃራኒ መሄድን ጀመርን ማለት ነው። በዛ በተቃራኒ ፊት ለፊታችን ወደ ፀሐይ መውጫ ከሆነ ጀርባችን ወደ ፀሐይ መግቢያ ነው። ስለዚህ በእንደዚህ ነው መሄድ ያለብን ብዬ እኔ አሁን ለካፒቴኑ ከዛም በኋላ እኔ ካፒቴኑ መምራት ጀመርኩ። ስለዚህ ከዛም በኋላ እኔ ማምራት ጀመርኩ። የተወሰነ ከተጓዝን በኋላ አሁን እኛ በዚህ አለቀ። መጀመሪያ ጂፒኤስ ነው የጂፒኤስ ማብራቱ አለቀ። መጀመሪያ ጂፒኤስ እኛ አልተጠቀምንበትም። ጂፒኤስ አለቀ፣ ተከትሎ በዚህ አለቀ። አሁን በዚህ ሲያልቅ ወደ አሰምንበት ቦታ ሳንደርስ በዚላችን አለቀ። ሰው መጫጫት ጀመረ፣ ተስፋ መቁረጥ ጀመረ፣ ማልቃቀስ ጀመሩ። ህፃናቶች ናቸው ጀመራኑ። እኔ ሲመክራቸው ነበረ፣ ሲጮህባቸው ነበረ፣ ሲያጠናክራቸው ነበረ። የኔን ንግግር አይቀበሉም። እኔ እኮ ስለራሴ ህይወት አይደለም የሚያለቅሰው። ቤተሰቦቼ ያሉትን ገንዘብ ሁሉ ቤት ሽጦ እርሳ ሽጦ ወላ እህቴ ሱዳን አረቢያ የሰራችው ገንዘብ ሁሉ በኔ ላይ ጨረሰች። እኔ አውሮፓ ሄጄ ህይወቴን ቀይሬ ለነሱ ሳረዳ እንዴት ሞቼ እዚህ ባህር ውስጥ ይቀራለሁ ይላል። ሶማሌዎቹ መጣላት ጀመሩ። አንተ ነው ካለ ቦታ የወሰድከን ጂፒኤሱን ያሳትከን። መጨረሻ አሁን እነዚህ ተስፋ የቆረጡት የአዲስ አበባ ልጆች ወዲያውኑ የባህር ውሃ መጠጣት ጀመሩ። የሽንታቸው መጠጣት ጀመሩ። ለምንድን ነው ሽንት የምጠጣው? ሽንት እንዳትጠጣ፣ ውሃ እንዳትጠጣ። አንድ ጣሳ ነበረ። አንድ ጣሳ ከዛ የተሰጠን ከሊቢያ ስንወጣ የባህሩ ውሃ ወደ ጀልባዋ ሲገባ ከጀልባዋ የምናወጣበት አሁን በዛ በጣሳ ሽንታቸውን እየሸኑ እንደገና የባህር ውሃውን እያቀላቀሉ ይጠጡ ነበር። አንዱ የአንዱን ሽንት እየለመነ ይጠጣ ነበር። መጀመሪያ ጊዜ እነዚህ የባህር ውሃ የጠጡ ሰዎች ይጨናነቃሉ፣ ባህር ውሃ ያቃጥላቸዋል። በዚህ ላይ ምግብ የለም። ምግብ ከሊቢያ ስንወጣ አልጫልንም። ምንም አንድ ብርጭቆ አንድ ሊትር ውሃ አልጫልንም። ምግብ አንድ ጉርሻ አልጫልንም። ምክንያቱም እኛ የምንሄደው ማልታ ነው። ማልታ ዛሬ ማታ ስንጓዝ አድረን ነገ ጠዋት ማልታ ስለምንገባ ቁርሳችን ከማልታ ነው ብለን የተነሳ ነው። ምንም አልጫልንም። አሁን ልክ 5 ቀን ሲሆን ሁለቱ በአንድ ቀን ሞቱ የአዲስ አበባ ልጆች። ልክ ሁለቱ ሲሞቱ ሶማሌዎቹ ተመካከሩና እንዳይሸትብን ይሸትብናል፣ ራሱ እኮ የሚሞተው አይመስለውም፣ ይሸትብናል፣ ሬሳ ወደ ውሃ ውስጥ ወረወረው ተባባሉ። አንዱ እጅ ሲይዝ አንዱ እግሩ ሲይዝ ወደ ውሃ ውስጥ ወረወሩት ሁለቱ ነው። ሞቲ ሪል ስቴት በዲኤምቪ ቤት እኔ እጄ ራሱ አሁን እዚህ ነው የታከመው። እዚህ ፈረንጆቹ ነው የጠገኑ። ከዛ ሰው በ6 ቀንም 2 ቀን ሶማሌ ይሞታል። 7 ቀን ሲሆን ሰው ቀስ በቀስ እየጨመረ ሞቱ። አንዳንድ ሰው ራሱን ባህር ውስጥ ያስገባል፣ ነፍሱን ይጠላል፣ መሞት ይመርጧል ማለት ነው። አሁን በ8ኛ ቀናችን 5 ሰው ባህር ገባ። በ8ኛ ቀናችን 5 ሰው በራሱን ባህር ውስጥ አስገባ። እንዲህ ስንሄድ አሁን ልክ 11 ቀን ባህር ላይ ስንቀመጥ እኛ 3 ሰው ብቻ ተረፈ፣ 2 ሶማሌና እኔ። እንግዲህ መሐመድ ሜዲትራኒያን ባህር ላይ አብረው ከነበሩት 15 ሰዎች አንተ ብቻ ነው የተረፍከው። ላለፉት 20 ዓመታት አሳዛኝ የስደት ህይወት አለ። በተአምር እንግዲህ አላህ አግዞህ ተርፈህ ለዚህ በቅተሃል። ግን ይሄን ሁሉ ጣውረድ የህይወቱ ጣውረድ አልፈህ አሁን ያለበት ቦታ ላይ ሆነ ህይወትን ወደኋላ ስትቃኝ ለዚህ ነው ወይ ያን ሁሉ መከራ ያየሁት የማይበላ ነገር የበላሁት የሚል ጸጸት ስሜት አለህ? አዎ ጸጸትማ አለኝ። ጸጸት አለ። እኔ አሁን የምጸጸተው ድሮ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በመክዳት ያን ጊዜ ነው ችግር ውስጥ የገባው። ያው እንግዲህ ሁላችንም ተመችቶን ደልቶን በአገራችን ብንኖር ደስ ይላል። ግን በፖለቲካዊ ይሁን በኢኮኖሚ ይሁን ስደትን እንግዲህ ይሞክራሉ። በህገ ወጡ መንገድ ሆነ በህጋዊ መንገድ። ህጋዊው እንኳን ብዙ ጊዜ ችግር አያጋጥመውም። ልክ እንዲህም እየተባለ የህገ ወጡን ስደት የሚሞክሩት አሉ። ካንተ ህይወት ተነስተ ካንተ ካሳለፍከው
በጣም ዘግናኝ የስደት ህይወት ተነስተ ምን እንዲም እየተባለ የህገወጡን ስደት የሚሞክሩት አሉ። ካንተ ህይወት ተነስተ ካንተ ካሳለፍከው በጣም ዘግናኝ የስደት ህይወት ተነስተ ምን ማለት ትፈልጋለህ? እኔ አብዛኛው ሰው ያው ከኔ ሰው መማር አለበት፣ ከኔ መማር አለበት። በተለይ አሁን ኢትዮጵያውያኖች ይሰደዳሉ፣ ግልጽ ነው። አውሮፓ መጥቶም እኮ እነሱ ሰው ያው ከኔ ሰው መማር አለበት። ካንተ ህይወት ተነስተ ካንተ ካሳለፍከው በጣም ዘግናኝ የስደት ህይወት ተነስተ ምን ማለት ትፈልጋለህ? እኔ የህገወጡን ስደት የሚሞክሩት አሉ። ካንተ ህጋዊ መንገድ ህጋዊ እንኳን በፖለቲካዊ ይሁን በኢኮኖሚው ይሁን ስደትን እንግዲህ ይሞክራሉ። በህገወጡ መንገድ ሆነ በህጋዊ መንገድ ህጋዊ እንኳን ብዙ ጊዜ ችግር አያጋጥመውም። ልክ እንዲም እየተባለ የህገወጡን ስደት የሚሞክሩት አሉ። ካንተ ህይወት ተነስተ ካንተ ካሳለፍከው በጣም ዘግናኝ የስደት ህይወት ተነስተ ምን ማለት ትፈልጋለህ? እኔ አብዛኛው ሰው ያው ከኔ ሰው መማር አለበት፣ ከኔ መማር አለበት። በተለይ አሁን ኢትዮጵያውያኖች ይሰደዳሉ፣ ግልጽ ነው። አውሮፓ መጥቶም እኮ እነሱ ተቀባይነት የላቸው። እውነት ለመናገር ኢትዮጵያ ኬዝ የላትም። ኬዝ ያላቸው ኤርትራውያን ናቸው። ኤርትራውያን በ5 ወር በ3 ወር በ4 ወር ወረቀት ይወስዳሉ፣ ፓስፖርት ይወስዳሉ። ኢትዮጵያውያኖች ይሄን ሁሉ ወጣ ወረድ አልፎ መጥቶ እዚህ ውጪ ይተኛሉ። እዚህ አሁን ፈረንሳይ ውስጥ በጣም ችግር ውጪ አሁን ላሻፔል የሚባል ቦታ አለ። ይሄ ላሻፔል ሀዲድ የባቡር መንገድ ድልድይ ስር እኔ አሁን ወደ ፓሪስ ወጣ ሲል ልብሳቸውን ሳያጥቡት በቃ አብዶ የራሳቸውን ሲቶ በጣም ያሳዝናል። ውጪ የሚተኛ ሰዎች እዛ ፓሪስ እንደ ተስፋ ትቆርጣለህ። እኔ አሁን ፓሪስ አልሄድም፣ ራሴ እዛ ቤት ተስፋ ያስቆርጧል ማለት ነው። አሁን እነዚህ ኢትዮጵያውያኖች ናቸው። ስለዚህ በተለይ እኔ እንደራሴ እኔ አሁን ኢትዮጵያውያኖች ባይሰደዱ አውሮፓ ውስጥ አንተ ወረቀት ካልተሰጠ ስራ መስራት አትችልም። የምትተኛ ቤትም አይሰጥህም። ምግብ ምንም ችግር የለም። የሆነ በጎ አድራጎቶች አሉ። ሰልፍ ገብተህ ቁርስ የምትበላበት አለ፣ የምትተኛበት እንትን አለ ይሰጣል። ውስጥ ገብተህ የምትተኛ ውጪ የተኛ ማለት ነው። መቼም ሜዲትራኒያን ላይ ያሳለፍከው የሰቆቃ ህይወት በትልቅ ሚዲያዎች ሳይቀር ተዘግቧል። ካሉት ሰዎች ተርፈህ የማይበላ በልተህ በሞትና በህይወት መካከል ሆነ ተርፈሃልና በሄሊኮፕተር ተይዘህ ሕክምና አግኝተህ ከዛ በኋላ ራስህን አውቀህ ወደ ቀልብ ከተመለስክ በኋላ ይሄንን ያሳለፍከውን ነገር እያስታወሰ አእምሮህ ለምን ያህል ጊዜ ተረበሸ ሊባል ይችላል? ወይስ ወዲያውኑ ሰላም ያገኘኸው የአእምሮ ሰላም? አሁን ራሱ የአእምሮ ሰላም አላገኘሁም። እኔ አሁን ይሄን ሁሉ ችግር አልፌ ወረቀት መውሰድ የነበረብኝ እኔ ራሴ እኮ ወረቀት የለኝም እኮ እኔ አሁን በዩኤንኤችሲአር የተመዘገብኩ ነው። ጎግል እንዳየኸው ዩኤንኤችሲአር መጥቶ ያነጋገረኝ፣ እንዲሁም ዩኤንኤችሲአር በትዊተሩ ስር ስለኔ ያወራ ብዙ ቪዲዮ ስለኔ ስላወራ ወረቀት ማግኘት የነበረበት እኔ ነኝ። ያ ወረቀት የለኝም እስካሁን ወረቀት እኔ በእጅ አልገባም። ገባ እሱ እስካሁን ድረስ አእምሮ እኔ አልተስተካከለም፣ እንደተራበሸ ነው ያለው። ምክንያቱም የመጣሁበት ነገር እኮ አላገኘሁትም። አሁን ያሳለፍከው የህይወት ውጣ ውረድ በፊልም ሊሰራ ነው፣ ብዙዎችን ያስተምራል ተብሎ ይታሰባል። አሁን እንግዲህ ደስ የሚል ጃኬት ለብሰህ ጸጉርን ተላጭተህ ምናምን አእምሮ ስትታይ አንዳንዶች አሃ እድሌን ልሞክር እንደ መሐመድ እኮ የሆነ ነገር ላገኝ እችላለሁ ብለው ነገ የሚነሱ ሰዎች ይኖራሉ። ለነሱ ምክር አለ? ምን መሰል አብዛኛው እኔ ንገር እዚህ አውሮፓ ውስጥ ያሉት አብዛኛቸው ሁሉም ነው ኪሳቸው ባዶ ነው። ልብስ እዚህ ነፃ ይሰጣል። ነፃ የሚሰጠው ልብስ የለበሱት እየሰሩ ኢትዮጵያ ያሉት ሰዎች መሸወድ እና ያኛውን ደግሞ መሳብ አለ። እሱ ነገር እዚህ ጋር ምናልባት አንተ ራስህ እኮ
ፓውንድ ይዘህ እያለ ካልሆነ ከሌለ የለህም እያልክ ለማዳለው ነው ወደድክም ጠላህ ያንተ ነገር ሞቷል ከሌለ የለህ አጅር ይልቅሃል ቅርቡ ይረሳል ገንዘብ እየበተንክ የሆነ ቪዲዮ ሰርተሃልና አንዳንዶች በቃ መጨረሻው እኮ አምሯል ብለው ሊያስቡ ይችላሉ። የምር እንደዛ እንደበተንከው ገንዘብ የውስጥ ሰላምና ጥሩስ ገንዘብ አግኝተ ነው? ያን ቪዲዮ በተመለከተ ሰዎች ሐሳብ ሲሰጡ ስላየው ነው። እኔ እሱን ስላለኝ እኮ አይደለም። እቺ በተንቋት እኔ ወደ 900 ዩሮ ነው። ይሄ ከዘፈኑ ጋር የሚሄድ ነው። እኔ ክለብ ነው የሰራው። ልክ ክለብ እንደመሰራ አሁን እኔ ያ 900 ዩሮን ፈረንሳይ መጥቻ አይደለም ያገኘው ማልታ ያለው የሰራው። ማልታ በጣም አመሰግናታለሁ። ማልታ ከባህር ላይ እንደ አነሳችኝ ማልታ ነች ያነሳችኝ። ሁሉም ነገር ፍሪ አረጋችልኝ። አሁን ቪዲዮ ለቀህ ብዙ ሰዎች ያውቁሃል። እንዴት እንደተረፍ ካተራረፈ የብዙዎች መነጋገሪያ ሆኗል። ቤተሰብ፣ ጓደኛ፣ የድሮ ሰዎች ሰምተው አሁን ከቤተሰብ ልነሳ ስለደረሰብህ ነገር ሰሙ ምን አሉ? ቤተሰቦች ያው እናቴ ነች በጣም ስለኔ የምትጨነቀው። እናቴ ስለኔ ስታስታውስ እንዳውም ታለቅሳለች። እኔ የጠፋሁበት ጊዜ እኔ ለ12 ዓመት ኤርትራ ነበር። 30 ነው ኤርትራ ገባሁት። በዛን ጊዜ ስልክ መደዋወል የለም። እኔ ከሀገር ስወጣ ስልክም የለም። እናቴም የት እንዳለው አታውቅኝም። እኔም እሷ የት እንዳለው አላውቃትም። ሞተች ኖረች ምንም የሚያውቀው ነገር የለም። ግን እናቴ በዛን ጊዜ ለኔ አብዛኛው ዱዓ ያደረገችልኝ በተለይ ስለት ምናምን እያሰረች ቁልቢ ገብርኤል እኔ መሐመድን ካመጣልኝ ቁልቢ ገብርኤል በእግሬ ሄዳለሁ ብላ ስለት ሁሉ አስራ ነበር። እስከዛ ድረስ ማለት ነው። አሁን እስካሁን ድረስ ያው እናቴ ነው ስለኔ የምትጨነቀው። እንደዋወላለን። አብዛኞቹ እኮ የሉም የድሮ ሰዎች ተረሳሳን። እኔ እኮ ከኢትዮጵያ ከወጣሁ 22 ዓመት ነው። አብረን ያደግነው ልጆች ራሱ እኮ ረስተውኛል። ፎቶዎችን እኔም ላሳይ እስኪ። አሁን ይሄ ከማጋ ነው? እስኪ ይሄን ፎቶ ይኸው እስኪ። እቺ ታላቅ እህቴ ነች። ከልጆቿ ጋራ ፎቶ ተነስታ ለኔ ላከችልኝ ባለፈው። ይሄስ ፎቶ እቺ እህቴ ነች። ታላቅ እህቴ ነች። አሚና ኡስማን ትባላለች። አሁን አለች ሐረር ከተማ። እንደ ድሬዳዋ መከላከያ ውስጥ ያለው እሷ እኔን ለማየት መጣ ነበር። ከተማ ሄጄ ለማስታወሻ አብረን የተነሳ ነው ፎቶ ነው። አሁን እሷ ነች እኮ ላከችልኝ። ያኔ ፎቶ አብረን የተነሳ ነው ጥለው የርኮ ፎቶ ብላ ላከችልኝ። መሐመድ እንግዲህ ማግባት ትፈልግ ነበር፣ ዘርህን መተካት እንዲህ ሳይ አሁን ደግሞ ከ20 ዓመት በላይ በስደት ነው ህይወትን እየገፋው ያለውና አሁን ያለበት ደረጃ ምን ይመስላል? እውነት ያ መሐመድ ጭንቅላቱ ውስጥ ያሰበው ስደትን ሲጀምር አግብቶ ወልዶ የሚባለው ነገር አሁን መሬት ላይ ወርዷል? መሐመድ አልወረደም፣ አይታሰብም። እውነት ለመናገር አሁን ጭንቅላት ተረብሻ ነው። ወደፊት ችግሩ ወደፊት እየገፋ ነው የሚሄደው እንጂ ምንም አሁን አሲብ በዚህ የመጣው ምንም ምስት የለም፣ ትዳር የለም፣ ልጅ የለም፣ በእናትህ ወረቀት የለም። ወረቀት እንኳን ቢኖር እኮ ምን ችግር የለም፣ ይከድበታል። ፓስፖርት አውጥቼ እጄ አገኘ ይችላል። ግን የለም ወረቀቱ ገና ብዙ ዓመት ይወስዳል። እኔ እንደሚያስበው 6-7 ዓመት። አይዞ ግን አሁን ቲክቶክ ላይ ለሚያይ ሰው እየሮጥክ ዘፈን ስትሰራ በቃ እንትን ስትል የምትለቃቸው ቪዲዮዎች ደስተኛ ነው የምትመስለው በህይወት። ራሴን ለመጠነካከር ነው አለ አይደለም፣ ራሴን ለሞራል ራሴን ለመስጠት ተስፋ ለመቁረጥ እንጂ ምን ደልቶኝ እኮ አይደለም። ውስጥ አሁንም የማይወጣ ሀዘን አለ ማለት ነው። ሀዘን እንዳለ ነው። ሀዘን እንዳለ ቢኮዝ እኔ ያሰብኩትን ቦታ አልደረስኩም። አውሮፓ መምጣት አይደለም መጥቻለሁ፣ ግን ያመጣሁበት ያሰብኩት ነገር አግኝቻለሁ አላገኘሁም። ፓስፖርት የለም፣ ምስት የለም፣ ልጅ የለም። ታዲያ አንተ እኮ ያሰብከው ነገር እስከምታገኝ ድረስ ጭንቅላት እኮ ይረብሻል። ይሄ ነው እኮ። አይዞ እስካሁን እንግዲህ አብሮ የነበረው ፈጣሪ አላህ ወደፊትም አብሮ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ታሪክ ይቀየራል። እንዴት ነበር ጾም? ጸሎትስ ምን ይመስል ነበር? ምክንያቱም አያልቅበትም እሱ ነገሮችን ማስተካከል ይችልበታል። አዎ ጸሎት እኔ 2004 ነው የጀመርኩ ኤርትራ ሆኜ እስካሁን አልተውኩም። እንደውም እኔ ብዙ የረዳኝ ነገር ቢኖር ጸሎት ነው። ጸሎት በተከታታይ ጸሎት አንድ ቀን ማቋረጥ አላውቅም። ከጸሎት ያገኘሁት ብዙ ኢማን ያገኘው
ተስፋ ለመቁረጥ የረመዳን እንትን እስከ ተራዊ መስገድ ሁለት ቀን ብቻ ነው የተውኩት ስራ ሆኖ ከነበርክበት አስከፊ ነገር እንድትወጣ የተሰጠ ህክምና አለ መሐመድ? አዎ ልክ ከባህር ላይ እንዳነሱኝ ማልቲሶች ወደ አምሮ ዶክተር ጋር ወሰዱኝ። ዶክተሩ ያው ሰላም እንደሆነ ነው ያነገረኝ። እሱ በጣም እንግዲህ ታሪክህ ቢቆፈር የማያልቅ ነው። የስደትን አስከፊነት የሚያሳይ ነው። አንተን ያየ መቼም ብዙ ነገር ይማራል ብዬ አስባለሁ። አንተም ብለሃል ከኔ ተማሩ ብለሃል። ሁሉም ሆኖለት አይደለም ለኛ ለሁሉም የሚበቃ ለሌሎች የሚበቃ ሰፊ አገር አለን። ግን ቅድም አንተም ብለሃል ወይ በፖለቲካው ወይ ተሻለ ነገር ፍለጋ ሰዎች ስደት ውስጥ ይገባሉ እና አንተ ብዙዎች ካንተ ህይወት ይማራሉ ብዬ አስባለሁ። ሁሉም ብንናገረው ሊያልቅ ነው። ግን አሁን ስሰማ የመሐመድ አደም ታሪክ ፊልም ስለሚወጣውና ብዙዎችን ስለሚያስተምር ፊልም ሊሰራልህ ነው፣ ታሪክ በመጽሐፍ ሊወጣ ነው የሚባል ነገር ሰማው። እውነት ነው መሐመድ? አዎ እኔ የሚያመሰግናቸው ሁለት እህቶች ያሉት እዚሁ ቲክቶክ ላይ ተዋወቅ ነው የተከሳቀሱ ያሉት እኛ ከጎንህ ነን ረዳሃለን እያሉ ይሰሩ ናቸው ያሉት። አሜሪካ ነው የሚገኙት። ያው እንግዲህ ኢንሻአላህ ሲመጣ ነው የምናየው። በነገራችን ላይ በመሐመድ አስገራሚና አሳዛኝ የህይወት ውጣ ውረድ ላይ ፊልም መስራትና መጽሐፍ የምትፈልጉ በሀገር ውስጥም በውጭ ሀገርም የምትገኙ ኢትዮጵያውያን በዚህ በምትመለከቱት ኢሜል ልታገኟቸው ትችላላችሁ ለማለት ነው። እንዴት ነፍስህን እንዳተረፍክ የሚገልጸውን ታሪክ በሶሻል ሚዲያ በማህበራዊ ሚዲያዎች ተናገርክ። ከዛ በኋላ የህዝቡ አስተያየት እንዴት አየኸው? ይሄ ነገር ሲያወጣ ይሄ ነገር ያኔ ያወጣሁት 5 ዓመት የቆየ ነገር ነው። ህዝብ ለኔ ብዙ ሰዎችን ሊያስተምር ይችላል። ይሄ ታሪክ የብዙ ሰዎች ህይወትን ሊያድን ይችላል። የብዙ ሰዎችን ከሰራ ሊቀንስ ይችላል። ግን የሚመጣው ነገርስ ከሰራው አይቼ ነው የማይሆን ኮሜንት ሊጽፍልኝ ይችላል። ይሄ ከመጣስ እንዴት ብዬ እቋቋማለሁ ከሚል አንፃር የገባበት ብዙ ኮሜንቶች ይነሳሉ። ግን እንደዛ የሚያጠናክረኝ ሰዎች አለ። ለኔ በኮሜንት አይዞ አንተ ጀግና ነህ፣ አንተ ለብዙ ለወጣቶች ምክር ሰጥተሃል። ብዙ ወጣቶች ደግሞ እኔማ ልሰደድ ነበረ ያንተን ቪዲዮ ካየው በኋላ ነው ከስደት ወደ ኋላ የቀራሁት ስደትን የተውኩት መቅረትን የወሰንኩት እያለ በውስጥ ብዙ ኮሜንቶች በቲክቶክ ውስጥ ይገቡልኛል። አመሰግናለሁ። አንተ ግን በውስጥ ምን ነው ባልተናገርኩችን ነገር በቀረች ሚስጥር ሆና ውስጤ የሚል ጸጸት ውስጥ ከተዋል ወይንስ በመናገር አሁንም ደስተኛ ነህ? አስቤበት እኮ ነው የተናገርኩት። እኔ 5 ዓመት ሙሉ ይሄ ነገር ድርጊት የተደረገው 2019 8ኛ ወር ላይ ነው። ግን እኔ እስከ ዛሬ ሲያስብበት ነው እሱ የሚያመጣው ከሳራስ ምንድነው? እሱ የሚያመጣው ደግ ነገርስ ምንድነው የሚለው ካጠናሁት በኋላ ነው የገባሁበት። ምናልባት አሁን ያንን አስቸጋሪ ጊዜ አልፈሃል፣ የማይደረግ ነገር አድርገህ ከዛ በኋላ ግን አሁን መደበኛ ለሰው ልጅ የተፈቀዱ የሚበሉ ስጋዎችን ስታገኝ አልከበደም ወደዚህኛው ስጋ መምጣት? ምክንያቱም ያኛውን አስከፊ ነገር የሚያስታውስ ይመስለኛል። ምን መሰለኝ እኔ ባህር ላይ የሆነው ነገር እኮ አስታውሰው የሰው ጭንቅላት እኮ ይቀየራል። አሁን የሚያወራበት ጭንቅላት እኮ አልነበረም። የዛ ባህር ላይ የነበረው ጭንቅላት አሁን እኮ አልነበረም። የዛን ጊዜ ጭንቅላት እኮ ይቀየራል። ምግብ ሳትበላ አንተ 11 ቀን ስትሆን አንተ ራስ የማሰብ ችሎታክ እየቀነሰ ነው የሚሄደው። እኔ አሁን ባህር ላይ የተፈጸመው ነገር ያኔ አላስታውሰውም። ትንሽ አስታውሳለሁ። ያን ነገር ያደረከው በጣረ ነፍስ ነው ማለት ነው በቃ። አዎ እንደዛ እኮ ነው። ወደ መሰለ እንደምትገባበት በቃ የመጨረሻ ራስህን አንተ ትስታለህ። ራስህን ስተህ እኮ ነው የለህም እኮ በዛን ጊዜ የለህም። ምን መሰለ በላይ ፀሐይ ነው። 8ኛ ወር ነው ይሄ ሜዲትራኒያን ባህር ላይ። ፀሐይ ነው። ማታ ደግሞ ንፋስ ነው። ቦቷ አንተ እንዳየው ትንሿ ቦቷ ባህር ላይ ነው ወደዚህና ወደዛ እንደዛ የምትመላለሰው ማለት ነው። ቀን እኔ የተጠቀምኩ ነገር አለ። ቀን ባህር ውስጥ ይገባል። በአንድ እጄ ሞተር ይዛለሁ፣ ከኋላ የጀልባ ሞተር በመያዝ ራሴን ባህር ውስጥ አሰምጣለሁ። ቦታው ላይ እመለሳለሁ።
ይሄ ረጠበ ልብሴን ንፋስ ሲመታ የውሃ ጥም ይቀንስልኛል። ይሄን ሲስተም ሶማሌዎች አልተጠቀሙ። ያ ሁሉ ሰው ሞቶ ብቻን ስትቀር ምን አይነት ምክንያቱም አሁን ካስታው የሚል የቶም ሃንክስ ፊልም አለ፣ ብቻውን ጫካ ውስጥ የጣለበት እሱ ቢያንስ ምግብ ለማዘጋጀት ምናምን ከራሱ ጋር ያሆነ፣ ይሄ ግን ባህር ላይ ነው። እርግጠኛ ነኝ በጣም አስጨናቂ የሆነ ሰዓታት እንዳሳለፍክ ይሰማኛል። መጨነቅ አለ። ይሄ በተለይ ውሃ ጥም፣ ረሃብ፣ ብዙ ነገሮች አለ። መጨነቅ አለ። ሰው ሁሉ አጠገቤ እያለ እኔ እዛ ላይ አጠገቤ ይሞታል። ትንሽ በቦታው ላይ እንዲህ እያለ በኋላ ስናየው የሞተው ሰው እኔ ብዙ ሰዎችን አፋቸው ሲሞቱ እንዲህ አድርጋለሁ። እንደዛ ብዙ ሰው ከዛ እንደዛ ከሞቱ በኋላ ደግሞ ወደ ባህሩ ይወረወራሉ። የሚመጡት መርከቦች አሉ። መርከቦች ነበሩ፣ ብዙ መርከቦች እያዩን ያልፋሉ። ብዙ መርከቦች ይመጣል። እኛ ከሩቅ ያለው እንደዛ ሲንጮህበት እያልን እንጮህበታለን። ወደኛ ጠጋ ብሎ ምንነታችን ከጠኑ በኋላ እንደገና መርከቡ ቀስ እያለ እየራቀ ይሄዳል። ሌላ ሲመጣም ያው ነው። ያው እንግዲህ መሐመድ ያንተ ታሪክ በጣም ሰፊ ነው። እርግጠኛ ነኝ እዚህ ጋር አውርተን አንጨርሰውም። ካንተ ህይወት ብዙዎች ይማራሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። የበዓል ልዩ እንግዳ አድርጌ ያለው ለመላው ኢትዮጵያውያን ለስንብት የምትለው ነገር ካለ እድል ላመቻችልህ። እኔ ለኢትዮጵያ መንግስት ለኢትዮጵያ ህዝብ እንዲሁም መከላከያን ይቅርታ መጠየቅ እፈልጋለሁ። እኔ መከላከያን በመካዴ የኢትዮጵያ ሀገሬን በመካዴ ነው ለዚህ ከሰራ ያደረሰኝ። እኔ አሁን ምን ችግር ውስጥ እንዳስገባኝ ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ መንግስትና እንዲሁም የኢትዮጵያ ህዝብ መከላከያ ይቅርታ መጠየቅ እፈልጋለሁ። በመጨረሻ ግራፊን በማልታ ውስጥ የረዱኝ እንደና አብዱል ፈታህ አብዶ የሚባል ቦባስታይር እንዲሁም ዱርሳ የሚባሉ 3 ኢትዮጵያውያኖች ማልታ ነበሩ። እዛው የተመላለሱ ለኔ ምግባት አንዳንድ ነገሮች እየገዙልኝ እኔን ሲጠይቁ እኔን ሳያጠናካክሩ ነበረ። እኔ እንደገና እሱ ብቻ አይደለም እስከ 135 ዩሮ አዋጡልኝ። እኔ ከሆስፒታሉ ሲወጣ ያን ብር ሰጡኝ። እኔ ሆስፒታሉ ውስጥ እያለሁ ነው እነሱ በዛ ባጠራቀሙልኝ ገንዘብ ልብስ ተገዛልኝ። ከሆስፒታል ከወጣ በኋላ ስራ ፈለጉልኝ፣ አስገቡኝ፣ አጠናካከሩኝ። ሳይሰለቻቸው ደከመኝ ሳይሉ ስራውን ለኔ ለሁለት አመታት ለኔ ስራ ሲፈልጉልኝ ነበር። ቋንቋ እንግሊዘኛም እንደለምድ የሆነ ትምህርት ቤት አስገቡኝ። በተለይ አብዱል ፈታህ አብዶ በጣም ለነሱ ሊያመሰግናቸው ይፈልጋል በቀላሉ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ 2 የኔ እህቶች ያሉት እዚህ አሜሪካ ሀገር እነሱን በጣም አመሰግናቸዋለሁ። በጣም ስለኔ አሁን ይሄ ያንተ ታሪክ መረሳት የለበትም። በመጽሐፍ መታተም አለበት፣ በፊልምም መሰራት አለበት። ለኢትዮጵያውያኖች ትምህርት ይሆናል በማለት እየተንቀሳቀሱ ነው ያሉት። መሐመድ ወደምትወዳት አገርህ በእግዚአብሔር አላህ በሰላም ይመልስህ።